جی ناز صاحبہ پاکستانیوں کو بھی ووٹنگ آپ نے جو ہے یہ بل نہیں پڑھے ایک سال سے نہیں اپوزیشن از ویری امپورٹنٹ پورا پروگرام فاروق نہیں آپ بتا دیتے فاروق نے پورا پروگرام کرنا ہے تو ہم آرام سے بیٹھ کے آپ کا پروگرام دیکھ لیتے بجائے اس کے کہ اس میں شرکت کرتے نہیں لیکن فاروق تھوڑا حوصلہ کرے میرے بھائی آپ بالکل اوروں کو بھی موقع دیں بات کرنے کا کافی لمبی ایک تو تمہید آپ موقع لیں میں نے آپ کا موقع آپ میرا بھی باقی موقع ہے میرے بھائی میرے بھائی نے ڈھیر سارے محاورے استعمال کر لیے لیکن وہ یہ بتانا بھول گئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں 205 بلز پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی تھی اور کنسنسس بلڈ کر کے لے کر آئی تھی 18ویں ترمیم جیسے بڑے اہم بلز ہم لے کر آئے قانون سازیاں ہم نے کی لیکن اتفاق رائے پیدا کر کے کی اس وقت بھی ہماری اپوزیشن بہت سٹرونگ ہوتی تھی بہت مخالفت کی جاتی تھی یہی پارلیمنٹ ہوتا تھا یہی اعتراضات ہوتے تھے لیکن سب کو ساتھ لینے کا نام ہی جمہوریت کہلاتا ہے کیونکہ آپ یہ بھول جاتے ہیں جب ٹریجری بینچز میں بیٹھتے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی عوام کے ووٹس دے آئے ہیں اور عوام کے نمائندگان ہیں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آدھے پاکستان نے اپوزیشن کو بھی ووٹ دیا ہے اور ہم بھی ان کے نمائندگان ہیں اور جس قسم کے بیانات داغے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہ جی اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے خیرخواہ نہیں ہیں ایسے سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیے جاتے ہیں جیسے کہ آپ پاکستان کی نصف آبادی کے نمائندگان کی جو ہے تذلیل کرنے کا پورا بیڑا اٹھا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے لیکن بات یہ ہے کہ آپ قانون سازی کریں آپ نے تو آرڈیننس فیکٹری بنا کے رکھا ہوا ہے لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ کہتے تھے آپ تو اصلاحات کے حوالے سے تو بڑے عرصے سے حکومت آفر کر رہی ہے آپ لوگ آن ریکارڈ آپ کہتے ہیں ان سے بات نہیں کرنی آپ لیکن اب وہ نہیں ماریا دیکھیں آپ تو کہتے تھے یہ تو کہتے تھے مودی کا جو یار ہے غدار ہے بالکل غدار ہے جو بھی مودی کا یار ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کلبھوشن کو اپیل دینے کا حق جو دینے کے لیے اتنے اتاولے ہو رہے تھے نہ کسی کو بات میں نے شروع میں بتا دیا ہے وہ عالمی عدالت کی ریکوائرمنٹ کی فیصلے کی وہ سارے قانون دان کلیئر کر چکے ہیں وہ بات لیکن آپ اپوزیشن کے مائک بند کر کے ان سے بولنے کا حق نہیں چھین سکتے ماریا اگریڈ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا اپنی دور حکومت میں آپ یہ نہیں ہوتا کہ اسپیکر صاحب غصے سے کہیں ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ جی نہیں میں نے کسی کی بات نہیں سننی ہے میں ایوان ایسے ہی چلاؤں گا کارروائی اس طرح کارروائی نہیں ہوتی ہے ایوان کی کارروائی پہلے بھی ہوا کرتی تھی جب پیپلز پارٹی کی دور حکومت تھی ہمارے بھی اسپیکر ہوتے تھے لیکن وہ پورے کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی طرح اپنے آپ بیہیویئر رکھتے تھے یہ بائسنس جو ہے یہ ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے سو اگر گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے ساتھ لیجسلیشن کرائے اپوزیشن کہتی ہے ہم بیٹھنا نہیں پاتے ہم بیٹھنا نہیں چاہتے پھر اپوزیشن حکومت یہ بل لے آتی ہے رویوں کا مسئلہ ہے ماریا ڈے ون سے رویوں کا مسئلہ ہے دیکھیں میرے دل میں بھی پاکستان کے لیے اتنا ہی درد ہے جتنا فاروق کے دل میں درد ہے بے شک مجھے بھی اپنی عوام کے لیے وہی تکلیف ہے جتنی فاروق کو تکلیف ہوگی اپنی عوام کے لیے یہ ہم دیکھیں یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کہیں جی ہم جو سوچتے ہیں وہ صحیح ہے آپ جو سوچتے ہیں اس پہ تو بات ہی نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو ایگزسٹنگ قوانین ہے کیا اس میں کہیں پر یہ لکھا ہے کہ الیکشنز میں آر ٹی ایس بٹھا دیے جائیں کہیں پر اس میں لکھا ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوگی نا آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی چوتھے دن پارلیمنٹ میں جب حکومت آپ کو آفر کرتی ہے آپ کہتے ہیں بات ہی نہیں کرنی تو پھر یہ ساری باتیں وہاں ہونی ہے نا نہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے دس از ناٹ دا ایشو میں آپ کو کیا گزارش کر رہی ہوں میں یہ کہہ رہی ہوں کہیں پر قانون میں لکھا ہے کہ آر ٹی ایس راتوں رات بٹھا دیا جائے کہیں پر قانون میں لکھا ہے کہ 3 دن کے لیے آپ ریزلٹس کو ودہیلڈ کر دیں اور چوتھے دن نتیجے بدل کے جو ہے وہ پبلش کیے جائیں کہیں پر یہ قوانین میں ہے اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جس نے دھرنا دیا ہی الیکٹورل ریگنگ کے اوپر اور الیکٹورل ریفارمز کے ایشو کے اوپر 4 حلقوں کے لیے بات کی تھی آج ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلیں اس بات سے میں آپ سے ایگری کرتی ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں اب انہوں نے خط لکھا اسپیکر کو اسپیکر صاحب نے کہا اپوزیشن اپنے اپنے ممبران اپوائنٹ کر دے پیپلز پارٹی نے کر دیا تھا پی ایم ایل این نے نہیں کیا تھا الیکٹورل ریفارمز کے اوپر اس وقت اس وجہ سے ڈیڈ لاک تھا اگر میں فیکچولی غلط بات کر رہی ہوں تو کوئی مجھے کریکٹ کر دے میں صرف یہ گزارش
मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रही हूँ कि मैं खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हूँ। गुज़िश्ता स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में मैंने ये इशू को रेज किया था कि अगर आप कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर आप मशीनरीज लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी, अगर आपका पूरा प्लान है कि इस निजाम के तहत आपने अगले इलेक्शंस कराने का सोचा हुआ है, तो लेट अस ब्रिंग इट इन द कमेटी। आप हमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताएं और हम उसमें जो सवाल जवाब है कि कहीं ये हैक ना हो जाए, कहीं पर इलेक्शन के रिजल्ट जो है वो हैक ना हो जाए और गलत रिजल्ट ना आ जाए, इसमें कितना सिस्टम जो है ये कितना ट्रांसपेरेंट होगा, कितना ये इस बहस को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, ये एरर फ्री सिस्टम बुखारी साहब सॉरी इसके आपकी तरफ थोड़े से आने में मुझे देर हो गई बिकॉज ये बहस थोड़ी बहुत गर्मा गर्म हो गई, लेकिन ये जो तरीकेकार से चाहे गवर्नमेंट इसकी जितनी भी तौजीहात दें, ये बेहतर हो सकता था, ऑप्टिक्स बेहतर हो सकते थे। क्या बिल पास नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। क्या ऑपोजिशन इन्हें स्टॉल कर रही थी? बिल्कुल स्टॉल कर रही थी। सो ये तो बड़ी एक कैच 22 सिचुएशन है बुखारी साहब कि अगर बिल पास ना भी कराएं तो भी गलत है, बिल पास हो तो वो भी मतलब अगर इस तरह से वो भी गलत है। बहुत शुक्रिया आपका मारिया, बहुत हॉट गुफ्तगू हो रही है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो गुफ्तगू करूंगा वो मेरे दोनों काबिल इज़्ज़त साथी जो आराम से सुन लेंगे। पहली बात तो ये है कि आप इसकी जितनी मर्जी तौजीहात ले आएँ, जो भी कुछ असम्बली में उन बिलों को पास करने के लिए रवैया इख्तियार किया गया, जो ज़बान इस्तेमाल की गई, जो स्पीकर साहब का रवैया था, वो किसी तरह से भी जमहूरी आसन रवायत नहीं है। इसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती। एक तो ये है, पहलों ने अगर किया था तो उन्होंने भी गलती की थी, और अगर आप गलती कर रहे हैं तो फिर आप अपनी ज़बान से ये साबित कर रहे होते हैं कि कौन ना तजर्बाकार है, किसको नहीं पता कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं। इसको तो छोड़ दीजिए। अब आ जाइए कि अगर उन्होंने वो किसी ताख़ीर का बायस बने थे तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि बिलों को इस तरह असम्बली में बुलडोज कर दिया जाए। दूसरी वजह यह है कि एक अदली शख्सियत चूँकि नहीं है, जो नंबर ऑफ सीट्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसकी वजह से बहुत सी ऐसी रवायात जन्म ले रही हैं जो नहीं लेनी चाहिए। दो हवाले मैं देना चाहता हूँ। एक तो मुझे अच्छी तरह से याद है जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए एक कमेटी बनी थी। ये नाज बलोच साहब आपके साथ बैठी हैं, ये इसकी गवाही देंगी। उसके 16 इजलास हुए थे, उन सब का बायकॉट किया था पीटीआई ने, कभी उसके अंदर शिरकत नहीं की थी। ये रिकॉर्ड की बात है, चेक कर लीजिएगा इसको। दूसरी बात यह कि नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से एक कायमा कमेटी कायम की गई थी और उसको वो रेफरेंस दे दिया गया था। उसमें जो गुफ्तगू के लिए आए थे, हमारी इतला ये है, जो मैंने रिपोर्ट की है पार्लियामेंट फॉर वेल ओवर 5 डेकेड्स, वो ये है कि कायमा कमेटी की प्रोसीडिंग्स कभी पब्लिक नहीं की जाती हैं अनलेस के दे अराइव एट ए कंसेंसस। ये भी हमने सुना, लेकिन फारूक नाइक के वो नोट्स जो उसको लहरा के पीटीआई के कम से कम 4 दर्जन लोगों ने ये कहा कि ये एनआरओ मांग रहे हैं हमसे। उसी वक्त फैसला किया था अपोजिशन ने कि आज के बाद हम इनके साथ बैठ के कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये सारे हवाले और ये तारीखें जो है वो याद रखनी चाहिए। ऑपोजिशन से बात नहीं करना चाहती, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। अगर हुकूमत ने ये कानून साजी की हुई है, फिर क्या तरीकेकार है इनके पास कि इसको पास करें या इंतजार करें या बात, हाँ फिर क्या क्या और ऑप्शन क्या है? नहीं, देखें, एक बात यह है कि पहले दिन जो ईंट रख दी गई थी कि इनसे बात नहीं करनी, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, बावजूद इसके कि अपोजिशन के 2 बड़े लीडरों ने, जिसमें जरदारी साहब शामिल थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब शामिल थे, उन्होंने कहा था आइए हम आपके साथ मिसाके जमहूरियत कर लेते हैं, हम मिसाके मईशत कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त यही मैसेज दिया गया था कि चोरों और डाकुओं से बात नहीं हो सकती। आप मुझे ये बताइए, जब ये रवैया आपका होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब नॉन स्पीकिंग टर्म्स पर हैं, एंगेज करना नहीं चाहते हैं, अब आके जब एंगेज करने की लास्ट कोशिश की गई थी, इमरान खान साहब ने जब ऑफर की थी, आपको याद होगा कुछ चंद महीने पहले, तो फिर कहा यह गया था कि आप आके स्पीकर साहब से मिल लें। जब प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, लोगों के वोट से आया है, वो अपोजिशन के साथ बात करने पर आमादा नहीं होगा, तो मुझे बताइए कैसे होगा? अपोजिशन को एंगेज किए बगैर प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती असेंबली की। ये एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है दुनिया भर के, ये कोई नई बात या कोई नई दरफुंतनी मैं नहीं छोड़ रहा हूं। अपोजिशन को आपको एंगेज करना पड़ेगा। आप ये किसकी नाकामी है कि आज तक अपोजिशन एंगेज नहीं हुई? इत्तेहाद पहले नहीं बनते रहे, प्रोटेस्ट पहले नहीं होते रहे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक रवायत है ये। लेकिन बुखारी साहब, पीडीएम के कयाम के वक्त इतनी पोलराइज जबान जैसी जितनी ज्यादा मुखालफत पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो रही थी, जितना टेम्परेचर बढ़ा दिया गया था, इट वाज नॉट इजी हुकूमत के लिए भी कि कोई इस वक्त कोई ऐसा हाथ बढ़ाए कि जी कोई कंसेंसस बिल्डिंग बात करे। बहुत मारिया, मुझे इजाजत दीजिए,
ہم ریاکشن کو لے کے ہم یعنی بات کر رہے ٹھیک ہیں, ہے. ایکشن کے اوپر کوئی بات نہیں Makes کرتا sense. ٹھیک ہے. پی ڈی ایم کی کریشن واز اے ریاکشن, ناٹ ایکشن.